بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى لقد سمع الله، هذه اللام موطئة للقسم ناث لنا أكثر من مرة. والله الله برقد سمتوال قول الذين ينزان سوچ أبابان قالوا يالو يهونتن سوچ أبابان إن الله فقير ونحن أغنياء الله دهانو هبتاموچ እኛነን ያሉ ቡድኖች አሉ። የነሱን አባባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርግጥ ሰምቶታል፣ ጽፎታል፣ ይቀጣቸዋል ነው፣ ወዒድ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ብዙ አያቶች ላይ አላህን አበድሩ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا ብዙ ቦታ ይላል። ስለዚህ ያን ሲል አጀበ ቢስ አይሁዶች አላህ ደሃ ነው ከኛ ይከጅላል። ይሄን አባባላቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምቷል። ሰነክቱቡ ማ ቃሉ ያሉትን አባባላቸውን እንጽፈዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እቺን እንግዲህ في القرآن ሰውፈም ተንፊስን መምራቷ ጋር ተሕቂቅ አብራ ትመራለች። ስለዚህ ይሄን ያሉትን አባባል ጽፈን نؤاخذهم به بإقامة الحجة عليهم الصافة ከዛ በኋላ اعتراف እንዳረጉ ይደረጋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀጡ ቅጣት ይቀጣቸዋል። وقتلهم الأنبياء بغير حق ما በሚለው ነው የሚታጠፈው። ሰነክቱቡ ፊዕልና ፋዕል ነው እንግዲህ نحن على نكتب ውስጥ ما مفعول به ነው። الذي قالوه عيد فضل ስለሆነ ተጥሎ وقتل منصوب የሆነው በማን ተዓጥፎ ነው እየተባለ ነው። በማ በመፍዑል به ነብያቶችን የኛን አንቢያዎችንም መግደላቸውን እንጽፋለን بغير حق ያለ አግባብ
ቀይድ አይደለም ብለናል። ይሄ የአላህን አንቢያዎችም ገለዋል። እነሱንም ጽፈን በዚህ ወንጀልም እንይዛቸዋለን። ወነቁሉ እንላቸዋለን ذوቁ ቅመሱ እንላቸዋለን عذاب الحريق የሚያቃጥል የሆነን ቅጣት ቅመሱ እንላቸዋለን በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአይሁዶችን ደፋርነት አደበቢስነት ይነግረናል። ለአላ ነቅተዲየ به ومع هذا نبياتنا صلى الله عليه وسلم لتتبعن منال سنن من كان قبلكم. طيب ذلك يهونوا إلى الله سبحانه وتعالى عذاب الحريق ቅመሱም እንላቸው بما قدمت أيديكم እጆቻችሁ ባሳለፉት ሳቢያ ነው፣ በዙልማችሁና በኩፍራችሁ ሳቢያ ነው። وأن الله ليس بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى ለባሮች የظልም ባለቤት አይደለም፣ ዙልምን አይደለም የሚቀጣችሁ عدلا ነው። የፈዓል የሚባለው እንግዲህ ለሙባለጋ እንደሚመጣ ሁሉ ለምን ይመጣል ብለዋል? ለነሰብ ይመጣል። ወንሱብ አኸል ሒርፈቲ ከልበቃሊ ወመን ዩዳሂህ ኢላ ፈዓሊ ቢዲዱል ምን ማለት ነው። አለዛ አላ ባቢህ ካረግነው እኮ ለሙባለጋ ነው ብንል ምን ያስጠረጥራል? የተወሰነ ዙልም። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚሉት አክተሮቹ። ያኛው አላባቢህ ነው የሚሉ እንኳን ቢኖሩ ቢዲ ዙልምን ማለት ነው። ቢظላም للعبيد دليلاتين وما الله يريد ظلما للعالمين ولا يظلم ربك احد. اصل الظلم كالله ምንድነው? اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظلموا. ስለዚህ ያያ አስለ ዙልምን ስለሆነ እነዛውን የቀራናቸው ንሱሶች ያልቀራናቸው የሚነፈዩት ይሄም ለሙባለጋ ሳይሆን ለዛሁም በተባለው ነው የምንፈስረው። እና እኔ አልዘልማችሁም ዙልም አልሻም ለባሮቼ። ይሄ የሆነው የሚንቀለቀል እሳት የሚያቃጥል እሳት ቅመሱ የምትባሉት እጆቻችሁ እንግዲህ ባሳለፉት ሳቢያ ቢማ ከሰበት አይዲኩም ነው። አሁንም ሲፋታቸውን ሲነግረን الذين እነዛ ቃሉ ያሉ ኢነላህ አላህ ዓሂደ ኢለይና ወደኛ ረጋ ቃል ገብቷል አላ ኑእሚነ ሊረሱልን ለመላእክተኛ ላናም እስከመቼ ሐታ የእቲየና እስከሚመጣን ድረስ ያረሱ ቢቁርባኒን ማለት ወደ አላህ በመቃረቢያ ተአኩሉሁ ናሩ ያንን ቁርባን እሳት የምትበላው የሆነ እንግዲህ ቁርባን ነኪራ ነው። ጁምላ ተአኩሉሁ ናሩ في محل الجر ምንድነው የሚሆነው? ናዕት ለቁርባን ለመጅሩሩ። እንግዲህ ድሮ እንደዚህ ነበር ተብሏል። ቁርባን ሲያቀርቡ ገኒማም ሆነ ሌላ ተቀርቡ ኢላላህም ሲያረጉ ያው እንግዲህ ለምነው ይሄንን አላህ አረጋላቸው። መቅቡል የመሆኑ ምልክት ገኒማው ጉሉል ያለ መኖሩ ምልክት في محل مرتفع ያስቀምጡታል። ይመጣና ምን ያረጋዋል? እሳት ከሰማይ ወርዶ ይበላዋል። መቅቡል የመሆኑ ምልክት ይሄኛ ከኛ ተነስቷል ማለት የለም። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ የሆኑ قل በላቸው አንተ ረደን عليه قد جاءتكم رسل من قبلي بالبينات ከኔ በስተፊት መላእክተኞች መተዋችሁ የለ በርግጥ ተአምራቶች ይዘው ሙዕጂዛት وبالذي قلتم እናንተ ባላችሁትም አሁን ቢቁርባን እንተአኩሉሁ النار ባላችሁት እሱንም ይዘው የመጧችሁ ብዙ ሩሱሎች አሉ አይደል? فلما قتلتموه ለምን እነዛን ሩሱሎች ገደላችሁ? إن كنتم صادقين እውነተኞች ከሆናችሁ በዚህ ባባላችሁ እሳት በምትበላው ቁርባን ይዞ ካልመጣ ረሱል ላና ምን አላህ አህድ ይዞብናል። እሱን ይዞ ከመጣስ ረሱሉ ምን እናደርጋለን ማለታቸው ነው። እንቀበለው እናምንበታል። ያንን ይዞ መጥቶ ሙዕጂዛቶች ብዙ ይዘው መተውስ መቼ ተቀበላችሁ? መቼ አመናችሁ? እንደውም ይባስ ብሎ ገላችኋቸው ለምን ገደላችኋቸው ብለህ ይሄንን መልስ ንገራቸው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዛል። ተስሊያ ሲያረጋቸው ፈኢን ከዘቡከ አንተን ቢያስተባብሉ ፈቀድ ኩذب رسل من قبلك
ካንተ በስተፊት ሩሱሎች ተስተባብለዋል ይሄ ሩሱል እንግዲህ بالنسبه للرسول جمع ምንድነው ብለና ተክሲርም ነው ተክሲርም ስለዚህ جمع التكسير تأنيثም ምኑም ይቻላል ተዝኪሩም ተأنيثም ይቻላል طيب الزام الحلايك ብለና ووحد الفعل مع الجماعه كقولهم سار الرجال الساعه ايه لتجريد الفعل عن علامه التثنيه وكذا او ضمير المثنى والجمع قتلوا من الال وان تشاء فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء سلفنا لا سلفنا يا جماعه لذي جماعه التكسير عموما جماعه مؤنث السالم እና جماعه المذكر السالم ብቻ ነው ተዝኪርንና ተእኒትን የሚይዘው ነው የሚሉት ሙሐቂቆች ሌላ ተአንሰውም ትችላለህ ብትዘክረውም እዚህ ምን ስለሆነብን ነው فإن كذبوك يستبابلوا አንተ فقد كذب رسل من قبلك تذكر كذب ላይ ምን ሳትገባ ቀረች ታል ገባችም ይቻል ስለሚቻል ነው ሌላ ያ ደግሞ ስትቀራ كذبت ታገብታ ደግሞ ታገኛለህ ስለዚህ ሁሉም ምን ስለሚሆን ስለሚቻል ካንተ በስተፊት የነበሩ መላእክተኞች ተስተባብለዋል እናንተ የመጀመሪያው ስላላደለ በእነሱ ተሳበር ነው ተጽናና ጃኡ የመጡ የሆኑ بالبينات ማለት በተአምሮች والزبر በመጽሐፎችም والكتاب المنير حقን የሚያብራራ የሆነ ኪታብም ይዘው መጥተው ካንተ በፊት ያሉ ሩሱሎችም ተስተባብለዋልና فبهداه مقتديه ላችኋል እኮ ሌላ አያ አለ እኔ መጀመሪያው አይደለም መጽናናት አለብህ ነፍስህን አሁን ሰሞኑንም ቀራነው ላይ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا ያስተባብሉ አንተ የመጀመሪያ ተስተባባይ አይደለህም በማለት الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم كل نفس ذائقة الموت إلى الله سبحانه وتعالى هوت بمولو موتن كماشنا مفارقة جسدها ማንኛውም روح ከጀሰዷ መለያየትን ተቃምሳለች فإلا فالروح باقية ንቀሩ ነገሮች እኮ አሉ ብለናል አሽበብ ማይጠፉ ለመኖር ብቻ የተخلቁ 8 ነገሮች አሉ ብለናል ምን ዲምኒያ الروح لا تفنى ስለዚህ الموت ማለት ምን ማለት ነው ሙፋረቀተ ጀሰደ ያለችበትን ጀሰድ አካል መለያየትን ምን ታረጋለች ተቀምሳለች وانما توفون اجوركم يوم القيامه من ዳዋቻችሁን ሙሉ በሙሉ የምትሞሉት የምትሰጡት የቂያማ ቀን ነው توفون على الله سبحانه وتعالى اي تعطونها وافرة وافرة ملوهنا متاغنيات بچنو يوم القيامه زلاي دمنن منال نعيم البرزخ الماسبت አለበት ይላሉ አያው ላይ لكن ليس وافيا برزخم لا يكو يا إبراء بن عازب حديث رجم حديث في المسند وغيره تذكروا زو قبر لا من يمتالت ليلة من أهل الخير مؤمن كهون صالح من نعيم الجنة يمتالت يعني كهون دقمه والعياذ بالله من عذاب جهنم شباك كفة اللذة لكن ملو بملو أجراتهن متسدت يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى ودزا نعيما إشارة اللباب فمن زحزح عن النار كسات يتراكى كسات اندرك يتدرج مالتنا زحزح مبني للمفعول معنى المراد فسر له اخرج بمله يفسر له المفسر ولا مشاحة في الاصطلاح وادخل الجنة جنة اندقبا يتدرج إلى الله سبحانه وتعالى جنة يتجمر إلى الله باقر بيت سفاسه يتجمر مالت اندقبا تدرج معناه منه واحد فقد فاز ይሄ እንግዲህ ፋኢዝ ነው የሚፈልገውን አግኝቶ ከሚፈራው ሁሉ የዳነ እሱ ነው ፋኢዝ ማለት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ
አላህን መለመን ከሳት እንዳርቀን ጀነት እንዳስገባን አላህን መለመን ከመለመኑ ጋር ደግሞ ሰበብ አለ ከሳት የሚያርቅ ጀነት የሚያስገቡ አዕማሎች አሉ እነሱንም የቻልነውን መስራት وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور የዱንያ ህይወት አይደለችም የመሸንገያ መጣቀሚያ እንጂ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غرور እኮ ነው እንደለለች አሁን ያለፈው ኢላ ለሁ ወለዒብ ኢላ ለዒብ ወለሁ ብዙ ቦታ እንደዚህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንድ ሱራዎች ላይ ለዒብ የሚለውን አስቀድሞ ለሁ ያዕጥፋል አንዳንድ ቦታ ደግሞ ለሁ የሚለውን አስቀድምና ለዒብ እንደዛ ነው ይሄ ልጆች የቃቃ ጫወታ ያያሉ እኮ በኋላ ፈራርሰው ይሄዳሉ እንደዛ ضغط احلام እና በዱንያ መታለል የለባችሁም ነው እንዳትሸነግላችሁ ለቱብለውና في اموالكم ይሄም እንግዲህ ሁኔታውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጨባጩን ያሳወቀን ሲከሰት አዲስ እንዳይሆንም والله ትሞከራላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቱምተሐኑና ማለት ነው ለቱብለውን ابتلاءنا امتحان معناهما متقارب باللغة درجة እንግዲህ ብዙ አለው ብለናል ይሄ من الأمثلة الخمسة ነው مبني للمفعول ነው فعل مرفوع ነው مرفوع እኮ ነው ባይሆን الرفع لتوالي الأمثال ተጥሏል تبلونن ነበር ስለዚህ تبلونن ስንል ሶስት ኑን ባንድ መጣ አይደል የተከሰተው ችን الرفعا لا تخفيف لتوالي الأمثال طالوات من تكستبن التقاء الساكنين تكست ضمير المخاطبين واو ساكنو تتعال ايه ያለው واو لام الكلمة واضح ما يا شباب ስለዚህ نون التوكيدنا فعل فاصل الله አሁን فاصل አለ ስለዚህ على كل الاحوال فاصل ቢኖርም ባይኖርም ሙዕረብ ነው ብለናል امثله الخمسه نون التوكيد ሲገባባት ምን አትሆንም ብለናል አትበና ለምን ኑኗ ምን መሆን ስላለባት ሸርጥ ሙባሽር መሆን አለባት فعل ምንድን امثله الخمسه ላይ ሙባሽራ አትሆን ለፍዞን እንኳን ሙባሽራ ቢትመስልህ تقديرا من ينورا فاصل ينورا واي ስለዚህ والله ትሞከራላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈተና ያጋጥማችኋል እወቁና ሶድራችሁን ሰፋ አድርጋችሁ ሷበሩ ነው في اموالكم በንብረቶቻችሁ ትሞከራላችሁ وانفسكم በነፍሶቻችሁም ትሞከራላችሁ ያማል ገንዘብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘካስጥ ይላል በተሰብህን ቀልብ ይላል ሙስተሐባቶች ነፈቃዎች አሉ እሱን ከዛም አልፎ ደግሞ አደጋ ያመጣና ገንዘብህ ምን ይሆናል ይወድማል ለብትላእ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድሮት ወስኖት ብለ መሶበር አለብህ አጅር ለማግኘት ተሰኹት ካደረክ ገንዘብህንም ህይወትህንም አጥተህ ደግሞ ወደ ሌላ አዛብ ትሄዳለህ አንፈስህም ከዳል አንተ ራስ ልትታመም ትችላለህ ወይ የምትወደው ልጅ ሚስት ይሄ ሁሉ ይሆናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تسمعن تسمعላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من الذين اوتوا الكتاب كنزاك مصحف ከተሰጡ ሰዎች من قبلكم كنانተ በስተፊት من اليهود والنصارى وغيرهم ከነሱ تسمعላችሁ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كنزام اشركوا ካጋሩ ሰዎች من مشرك العرب وغيره اذن كثيرا يتسمعون مفعول له باين እንግዲህ اذن يا شباب علامه النصب فتاه ظاهره እንዳን مقصور ስለሆነ فتحه مقدره ናት የምትሆነው علامه النصب ብዙ የሆነን አዛ ረብሻ ትሰማላችሁ በዲን ያነውሯችኋል በሌላም ሊያነውሯችሁ ይችላሉ ስለዚህ ታገሱ ነው جواب እንግዲህ ወይም ደግሞ መቅሱዱ ታገሱ ሰብሩ ወይን ተስቢሩ በተታገሱ ወተተቁ በትፈሩ አላህ فإن ذلك من عزم الأمور إن ማድረጋችሁ ከከባባር ነገሮችና أصحاب الهمم العالية ከሚሰሯቸው ስራዎች ስለሆኑ
ትልቅ ምንዳ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰጣችኋል በማለት የዱንያን ሁኔታ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይነግረናል። እዚህ ዱንያ ላይ ሲኖር ሰው ምን ያጋጥመዋል? እብትላአት እምቲሓናት ያጋጥመሃል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊየሚዝ አልኸቢስ እንዳሳለፍ ነው ሚን አጠይብ ወሊየሚዝ አልሙእሚነ ሚን አልሙናፊቅ ወሊየሚዝ አሳዲቀ ሚን አልካዚብ ይህንን ያደርጋል። ስለዚህ እናንተ ሚን አጠይቢን መሆንና ሚን አልሙእሚኒን ሚን አሳዲቂን መሆን ነው የሚጠበቅባችሁ ለነሱ የተዘጋጀውን አጅር እንድታገኙ። طيب ስለዚህ ለተስማዑነንም ያው አሁን ይሄም ራሱ ተስማዑነን ነበር። ስለዚህ على كل الاحوال እዚህም ላይ አሁን ይሄ ተስማዑነ ምንድነው ያልን መርፉዕ ነው። ጃዚም እኮ የለም ናሲብም የለም። ስለዚህ ፊዕሉ መርፉዕ ነው። አይኑ ላይ ያለው ضم አይደለም علامه الرفع لتوالي الامثال የተጣለችው ኑን ولا تسمعونن ነበርኩ። ስለዚህ ኑኒቱ ቅድም ላልነው ለኺፋ ተጣለች። ዋዊቱ ደግሞ ዋው الضمير ለምን ወደቀች? لالتقاء الساكنين ወደቀች። ስለዚህ علامه الرفع النون المحذوفه لتوالي الامثال في الفعلين السنة من لو من حيث اللغة. وإذا أخذ الله يا زكزي ونون أوستوس لأمتك يا نبينا يا لنا الله سبحانه وتعالى ميثاق الذين ينزان سوج رقا قال كدان ملالو أوتوا الكتاب كتاب يتسطو يهونو سوجين قال كدان من بلو لا تبيننه للناس ያንን ኪታብ ለሰዎች እንድታብራሩት በማለት ولا تكتمونه لا تدبقوት فنبذوه وراء ظهورهم إذا متلازمين يا شباب نبذوه على ላይ حاول አንዳንድ ሙፈሲሮች ለሚሳቁ ይመልሱታል فنبذوه ምኑን የጣሉት الميثاق ሲያቁም የሚመራው በዚህ ላይ ስለሚሳቁ ስለሆነ የሚናገረው አያ አንዳንዶቹ فنبذوه ሌላ አያ በቀራም ማሳልፈናል نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء معناዎቹ متلازم ነው ብያለሁ መግቢያ ሚሳቁን መወሮር ኪታቡን መጣል ምን ማድረግ ነው ሚሳቁን መወሮር ስለዚህ ያው ضمير ያው መርጂዕ ሚሳቅ የሚያረጋው አሉ ሲያቁም የሚመራው እሱ ነው ብለናል ወደ ኪታቡ የሚመልሱት አሉ والمعنى واحد ያንን ሚሳቅ ወይ ያንን ኪታብ ወረወሩት وراء ظهورهم ከጀርባዎቻቸው በስተኋላ እንግዲህ አሸዱ አንዋዕ الإعراض ነው ብለን አንድ ነገር የወደቀበትን ሳታይ ይኋሊት በወሮ لا تعود إليه أبدا ወደፊት ወደ ጎን እንኳን ቢሆን ምን ይሆናል محتمل ነው ብለናል ربما إذا رأيته تهتدي إليه لكن يهالك مطال عند النجر በጣም አሸድ አንዋዕ الإعراض በጀርባቸው በስተኋላ ወረወሩት واشتروا به بس لوطوا ثمنا قليلا تنشن واقع وما الحياة الدنيا قدموا كبلونا لا شباب وما الحياة الدنيا ليلام آية لا في الآخرة إلا قليل ስለዚህ ትንሽ ነገር ተቀበሉ ማለት አይደለም ይሄ በዱንያ የሚያገኙት ነገር مقابل نبذهم لكتاب الله وميثاقه كله متاع الدنيا ምንድነው قليل ስለሆነ ትንሽን ዋጋ ለወጡበት فبئس ما يشترون الى الله سبحانه وتعالى የሚለውጡት ነገር ምን አይነት የከፋ ነው በጣም ከፋ ይሄን ቢእሰ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተባብለናል ከቢእሰ በኋላ ምትመጣማ ከኒዕመ በኋላ ምትመጣማ ኒዕማ هي ኒዕማ ما هي ምንድናት ብለናል ሁለት ቀውላል ፋኢሏ ራሷ ናት የሚሉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ተሚዝ ናት ነኪራ ሆና ሙመይዛ ናት ፋኢሉ ሌላ ነው የሚሉ አሉ ሁለቱም ቀውሉ ሰዋብ ስለዚህ እቺ ማ የምትለው የቢእሰ ፋኢልም ልትሆን ትችላለች ተሚዝም ልትሆን ትችላለች የሚለውጡት ነገር በጣም አስቀያሚና የከፋ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ لا تحسبن الذين እነዛን አትገምታቸው አጠርጥራቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يفرحون بما أتوا በሰሩት መጥፎ ስራ የሚደሰቱ አካሎችን
أتقمتاتشو ويحمدون ويحبون أمي ودوا يهانوتن بس إلى أن معطفنه يفرحون ملون قدي الذين لا لو من دنه ها سلاد المهانو نعم سلا كونوا يفرحون ويحبون بمن النت معطفنه مهانو بس إلى أن أمي ودوا يهانو منن أن يحمدوا لما سجنوا بما لم يفعلوا بالسرت ملكام سرا لب النبلاجو دي بسرت مطفو سرا من يهونالو يدستالو المجاهرون كون እንደዛ ናቸው ያጀው መጥፎ ይሰሩና ይፎካከሱበታል እርስ በርሳቸው አይሁዶችም እንደዛ ናቸው በሰሩት መጥፎ ስራ የሚደሰቱን ሰዎች وكذلك ባልሰሩት ደግሞ መልካም ስራ ሊመሰገኑ የሚወዱን አካሎች አትገምታቸው فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ይሄ ሙአክድ ነው لما قبله ነው የሚባለው بمفازة طيب ከዓዛብ ከኛ ቅጣት የሚያመልጡ መስለው እንዳትገምታቸው ولهم عذاب أليم ለነሱ ምን አላቸው ይላል አሳማሚ የሆነ ቅጣት አላቸው እንግዲህ አልአያ ሰበብ نزولها اليهود ናቸው እነሱን ስራ የሚሰራንም ታካትታል እዚህ እነሱ በመጥፎ ስራ በሰሩት ስራ እንግዲህ ምን ይሆናሉ ይደሰታሉ መጸጸትና መቶበት ቀርቶ ባልሰሩት ኸይር ስራ ደግሞ እንዲመሰገኑ እንዲወደዱ ይፈልጋሉ ስለዚህ እንግዲህ ያው ሲፋት النبي صلى الله عليه وسلم ጋር ያያይዙታል ማዕናው እንግዲህ እንደነማዘጅ ማለት ነው ተጠይቀው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ያልሆነ ነገር መልሰው በዛ በስራቸው ነብያችንን صلى الله عليه وسلم በማታለላቸው ምን በሉ ተደሰቱ ስለዚህ በዛ ዙሪያ ነው የወረደችው ብሎ አሐዲስም ላይ ያሳልፈናል ኢብኑ አባስን ሐዲስ ስለዚህ አያ ተጠይቀው በእነዛ ሰዎች ما بعد አንቀሩ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب እሚለውን እሱ ጋር ያያዛችሁ እሱ ጋር የተያያዘች ናት ብለው የፈሰሩበት እንግዲህ من كتب الحديث የቀራንበት አለ في مظانه مراجعة ማድረግ طيب ولله لا الله بتشانو إلى الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض سنانتم لا يقرتنا لكم ولله ميراث السماوات والأرض إذ كلهم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إلى الذي مسراله እንግዲህ እኔ ነው የምትለው ሁሉ ያላህ ፈድል ነው ያለከው አላህ ከአላህ ፈድል ስጡ ከአላህ ፈድል ሁሉንም እኮ አይደለም ስጡ የሚለው ምን ሆነ ለእናንተ ችግር በማያደርስ መልኩ ስጡ በኋላም ትታችሁት እኔ ወርሰዋለሁ ያለከው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሊላሂ ሚራቱ ሰማዋት ማለት እኮ እንደዛ የእናንተ መልክ ምንድን ይሆናል ይያለ ነው ያልቃል ተትሩኩ ነው አሁንም እንግዲህ ሊላሂ ሙልኩ السماوات والأرض ለአላህ ብቻ ነው ሰማያት والأرض وما بينهما لله ብቻ ነው والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى በነገሩ ላይ ሁሉ ቻይ ነው እሱን የሚያስነው ነገር የለም ይላል ونعود الى التفسير በቂያ ይኖረናል ለትናንት ሳንጨርሰን ደግሞ አሁን ተፍሲር ላይ እንገባለን قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض أي هو تعالى مالك الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا إما اللي سألوا مالتنا كدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال نزانهم قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائية والسبب الغائية في الآيات السابقة مالتنا يمجمريون مكنايت يمجرشون مكنايت الله اندت اندذكر الموجبة كل واحد منهما من السبب الابتدائي والغائي ألا يبخل العبد بما أعطاه الله ولتم سببوች ምንን ያሰብታሉ ይላል ባሪያ አላህ በሰጠው على መሰሰቱን ያሰብታሉ እንግዲህ መጀመሪያ ከአላህ ፈድል ስጡ ነው ሊያብራሩልን أخبر أولا السبب الابتدائي ሲፈስሩልን መጀመሪያ አላህ ተናገረ أن الذي عنده وفي يده
أن الذي عند العبد مالتنا عنده مالت ضمير وفي يد العبد فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد يا الله فضلنا يا الله من دنه نعمانا بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء الله تفضل بارك إحسان بارك نوره زجي كان لو نقر ودجيه مدرس نقر على النبر فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه يا الله انفضلنا يا الله إحسان من ما أدركنا ما كلكلنا ولأن إحسان الله سبحانه وتعالى إلى العبد موجب للإحسان إلى عبيده الله ودا أنت إحسان ما أدركوا من يا سبتان أنت ودا الله بارك إحسان أن تتارك يا سبتان كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات إذن تحقق يا الله فضلنا وملو تحقق اللهن ونونجن نازل تحقق بالنار جهن متك من النقر عن كلام أي دررهم من فضل الله تنش مستات يتوسن فرسن زكاة كان راسك سنتنا وبلنا لا شيء زكاة من الذهب والورق باهونو أبابا لميت كاربا 1% يلال كاربا سنت እንግዲህ 39 ላንተ አርገ 40ኛ ለምስኪን መስጠት ምን ይጎዳል ምን ያጎል ስለዚህ የማይደርረውን ነገር በል የሚጠቅመውን በቀልብህም ቢሆን ቀልብህን ያጠራልሃል ንብረትህንም ቢሆን ኢማንህን ይጨምርልሃል ገንዘብህን አንተንም ከአፋት ሰደቃ طيب ስለዚህ ይሄ السبب على ابتداء ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين يما ترشوا دغما السبب الغائي ينتهون አይቀርም تتهو تهدال فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيره كانت يوجد ود كانت ليلا ወዳለ የሚተላለፍ ነገር በሱ በመሰሰት ምንም አይነት ትርጉም የለውም ስለዚህ ሲመጣም ወደ አንተ መጀመሪያውኑ بفضل الله واحسانه ነው ከአላህ ፈድል ከአላህ ኢህሳን መከልከል የለብህም አላህ ወደ አንተ ኢህሳን ማድረጉ አንተ ወደ አላህ ባሮች ኢህሳን ማድረግን ያሰብታል መጨረሻውም ትተኸው ትሄዳለህ ተያዛና ረግም እኮ ያሸባ ትተኸው ትሄዳለህ ሁሉም የሚሄደው እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግልጽ አብራርተውልናል መይት ሲሞት ሶስት ነገር ይከተሉታል አሉ ሁለቱ ይመለሳሉ አንዱ አብሮት ይቀራል አብሮህ የሚቀረው الذي قدمته في هذه الدنيا الفانية يسرها وسرع إن خيرا وإن شرا እሱ አብሮህ ይቀራል أما أهلك ومالك فيرجعان ሸኝተው እዛው ስራህ ጋር አጣምረው ይመለሳሉ ስለዚህ አለቢብ ምንድነው የሚያደርገው ብለዋል ሐዲሱ ከላም አለው እንኳን ቢባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘኪ ፈጢን የሚባለው لما بعد الموت የሚሰራ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ لما بعد الموت መስራት ያስፈልገናል ومنها الانفاق في سبيل الله ثم ذكر ثالثا السبب الجزائية فقال والله بما تعملون خبير السبب الابتدائي والسبب الغائي تذكر بوالا ሶስተኛው ደግሞ السبب الجزائي آيውን በጨረሰበት جملة الله سبحانه وتعالى أوصتولنا فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف من في قلبه يا إذا جوابنا انجدي فإذا مثقال ذرة من إيمان እንግዲህ ቅንጣት ታለ ጎመን ዘርታል ኢማን ያለው ሰው ተخلف አያረግም عن الانفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالامساك الذي به العقاب ይሄንን አያረግም አሉ ኢማን ያለው ሙእሚን የሆነ ሰው ይሄንን ከማድረግ ወደ ኋላ አይል ያለፈው درس እንግዲህ هذه الاسطر انتهى
وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إلى آخر الآيتين يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين بذلك الله تعالى وتمالته الذين قالوا أقبح المقالة كأبابالو كله بتأم مطفو أبابالي وأشنع المقالة سكيامي هنا وأسمجها أم قشاشة هنا أبابالي فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه صفو ويحفظه البلو الله سبحانه وتعالى تناقر مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء بمالتها فانتا من إبالالو ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذة حريق انقدي فعل بمعنى فاعل نو يالو بمعنى مفعل محرق مالتنا انقدي من أحرق حركة ثلاثيا انقدي أنا سبتم ملالو سلزي محرق ميقات النافذة من البدن إلى الأفئدة ميدرس مالتنا بس تنقدي كسونت ودلب ميدرس وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم فإنه ليس بظلام للعبيد فإنه منزه عن ذلك وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب هذه يسرث مطفواس قيامي أسافاري سراوچالو بنزا مكنايتنا ساتن عذابن يتقباچونا طرو يهنا مندا يتكلكلوت بزا بسراچو ساب وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك أو يتبالون سلالو بالنسو سابيانا يوردتشو بلو مفسروች تناقروا اللالو أو ستوال وذكروا منهم فنحاس بن عاذراء يدي فنحاس ابن باعراء ملهم من ورالو عاذراء مالو من رؤساء علماء اليهود في المدينة مصدر لنقرونه انظر تفسير ابن جرير سوستنيا 535 والدر المنثور يسيطي كتاب هلتنيا 185 والعجاب في بيان الأسباب كتجنيا شباب هذا الكتاب يتايال لابن حجر هلتنيا 804 تقص العجاب في بيان الأسباب للحافظ المعروف ابن حجر العسقلاني رحمه الله انقدي الزالي تذكروا عليه وأنه لما سمع فانحسم السوية قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله فذكرها الله عنه እንግዲህ ባው አንድም ቢሆን ሌሎችም ወደው ስለሚሆን ሁላቸው ምን ይደረጋሉ الامه كجسد واحد እኮናት ነው የሚባል طيب ለዚህ እንግዲህ ያው ተከብረን ወተጀርሁመን ነው ይሄንን ያለው الله سبحانه وتعالى ይችን መቃላ አወሳ واخبر انه ليس ببدء من شنائعهم ይሄ አባባላቸው ان الله فقير ونحن اغنياء ማለት ከመጥፎ ስራቸው የመጀመሪያው እንዳል አይደለም ተናገረ بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك ይሄን የመሰሉ ብዙ መጥፎ ስራዎችም እንዳሳለፉ ነገረ وهو قتلهم الانبياء بغير حق هذا القيد بغير حق ያለው يراد به انهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته አስቀያሚ አስጸያፍነትን ያወቁ ደፍረው ሰርተውታል ለማለት እንጂ لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا ለዚህ ነው ያረጉት ማለት እንጂ ነብያቶች እኮ በሐቅ መልኩ የሚገደሉበት አለ ማለት አይደለም ስለዚህ دليل الخطاب ወይ مفهوم المخالفه የለው ያወቁ على حق መሆኑን የሰሩት እንግዲህ ጀህልና አይደለም ሱለማ አብራራት ነው ቀይዱ የغير حق የመጣው እንጂ ሌላ مفهوم مخالف نروت አይደለም ብዙ ጊዜ እንዳል الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول إلى آخر الآيتين
يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين واشوش مالتنا مفترين كطافيون القائلين إن الله عهد إلينا أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله ينقدي عندنا هنا المتشنا يالاتشو هنا عهد متشا يازلاتشو للناس وشاتنون وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين يا رسول وتندقمو معجزة ويم تأمروች አሁን እነሱ ባሉት ብቻ حصر በማድረግ በሁለቱ ሰበሰቡ وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتيهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر ولم يقصرها على ما قالوا الناس بالوت ብቻ الله سبحانه وتعالى አላሳጠረ እንግዲህ ይሄንን ይዞ ያልመጣ ረሱል አይከተሉትም ወይነሱ ይሄ ሌላ افتراء ነው ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به وشت ተናግረዋል الله عهد ይሄንን አልያዘም لكن الله سبحانه وتعالى ይሄንን ያሉትን ደግሞ አርጎ ልኮ መጥቶላቸው ነበር ያንንም التزام አላረጉ እንደዛ እንዳሉት ያለ ተአምር የያዘ رسول ሲመጣም አላመኑበት ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم እነዛ ተአምሮች እንግዲህ እነዛ رسሎች እውነተኞች በመሆናቸው ላይ የሚመሩ ተአምሮች ይዘው አልመጧቸው وبالذي قلتم بأن أتاكم بقربان تأكله النار فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أي في دعواهم من النسخة لا يتقوم الإيمان برسول يأتيكم أهنم يأتي برسول يأتي بدون ضمير بقربان تأكله النار فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم بس درجيتاቸው እንግዲህ ሸታሞች መሆናቸው አማጽያን መሆናቸውና ሙተናቂቦች መሆናቸው ተብራራ እንግዲህ ሷዲቆች እንደሆኑ እናንተ ያላችሁትም ተአምር ሆነ አልሆነ ከአላህ ዘንድ ለመላካቸው ማስረጃ የሆኑ ተአምሮች ይዘው የመጧችሁን ረሱሎች ለምን ገደላችሁ መተዋችሁ ይሄ እናንተ ራሱ ያላችሁትን ያዙ መተዋችሁ ነበር ለምን አልተከተላችሁም እነዛን ثم صلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تسليا እንግዲህ ማሳበር ነው ብለናል فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله عليهم الصلاة والسلام وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به رسولوች ይዘው የመጡት ነገር ላለማወቃቸው አይደለም ወይ ደግሞ ረሱሎች ይዘውት የመጡት ነገር ቃሲር ለመሆኑ አይደለም بما أتوا به مما أتوا به ملا أو عدم تبين حجته يا رسولوች حجة ማስረጃ የተብራራ ላለመሆኑም አይደለም بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر أي الكتب المزبورة المكتوبة مالتنا مزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل والكتاب المنير ميابرر مالت للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية ومنير أيضا للأخبار الصادقة فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم عادتهم دعواتهم يكون فلا يحزنك أمرهم አንተን እንግዲህ የጣጣቸው አንተን ማስተባበላቸው እንዳያስተክዝህ እንዳያሳዝንህ ولا يهمنك شأنهم የነሱ ጉዳይ አያሳስብህ ተዋቸው ነው ችላ በላቸው እንግዲህ همه الامر يهمه متعد ነው ብለዋል ሱላፊያ ሰሞኑን አህመሁ ሚል ቀርተናል መሰለኝ እዛ ሩባዒ ከሆነ فلا يهمنك شأنه ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها بدنيا انقديها الله سبحانه وتعالى تزهيدي يا رجلنا
وأنها متاع الغرور تفتن بزخرفها بزبقيت أقيت وشانقلي سون تفتنا عليك هل توكم قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم بأمة وشلي بتقام أضري هنا فتنة من يتوكو تالو مالنا سيتر طيب وتخدعوا بغرورها تتلل عليهم بز بغرور بمات وتغر بمحاسنها ثم هي متقلبة ومتنقل عنها منتقلة ومتقلبة منها منتقلة اللام لا يكسر ربنا يكون يقافوا عليه بيارقات المرضو ومنتقل عنها إلى دار القرار دنيا كويس يا شباب أنت متى لي ذل الضحى إلى الله زاري ما شاء الله هنا درتهن ستنفع كان يبلاي ستل نجيل تنتقل لا تدوم على حال طيب وكذلك بتزوتر لهم كوا تنتقل عنها أنت منتقل عنها تلاهو قدم اندالنا لذي بله مالت يا شباب ستاقين يصفالو كوانا اندي تاكس لا يتانبو ستاقين لقاش ستاطا من دنوم حكمة هذا ستاقين لقاش ستاطا تاقاش هني لال لكن يعملونهم بهذا الله أعلم انقدي مصافو نقر يا شباب ناقشو زي قلب لا ينو مشال طرو زي بيت غرغدا بتانتلتلو ساكس لا بتانتلتلو لمن يتعيد لتتقم تجلال طيب على كل ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار مرة قاقيا انقدي منوريا قرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر فمن زحزح أي أخرج من بلدنا يفسرنا وقال بقالوا له وبعيدنا زحزح ساتو أخرجال قدي إخراج مالت دخول عاسيزم كان لا بأس الأجزاء بظاهر اللغة كهونة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لفظ حديث كناشة وحديث قدسي أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرين حديث كوربوا على النبيات اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لذلك ينما قرر ذلك فلا تعلم نفس ما أخفي فعل ماضي هنا مبني للمفعول هنا من قرار بزوم بنور ما أخفى لهم لهم يقرأوا فعل ماضي ما أخفي لهم فعل مضارع مسند إلى متكلم ما رجعوا يقرأوا تقالوا بزو قراءات وتشالوا ينجاكن من دنا من قرأ ما أخفي لهم ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة كساتي التراكة جنة القبة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدية وابتلي بالعذاب السرمدي عنده هنا مفهوم المخالفة وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم نموذج مما أسلفوه نامون أنقدي يسامبل ملوت نقر يمتع الله لكبر يالله يفهم هذا من قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة وأما ما دون ذلك كذا يأنسوا كملو جزاء يأنسوا فيكون في البرزخ بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا دنيا ملايكو هنا النعمام دنيا لي لهني جلال قدي دنيا لي جنة الله ابن تيمية رحمه الله طعم العبادة سلقمسوا دنيا لي من الله جنة الدنيا لي يلا جنة القبة ያችኛዋን ምን ያረግም አሉ አስቸጋሪ ስለዚህ ነሙዛጁ ከዓለም البرزخ በስተፊት እዚሁም ዓለም الدنياም ላይ ሊመጣ ይችላል ከቀውሊሂ ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر السبب والعلة لعلهم يرجعون وقوله لا تبلون في أموالكم إلى آخر الآية يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين
أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله فجنزباتهم غدي بز يمكرالو بلو الله نجرن وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه أي في الجهاد للتعب والقتل والأسر والجراح يقولون قد بنفسه تشاتشو تمكر اللاتشو وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب أنت مكان المرء من مصائب لا تنقضي لكم أنه شاعر المرء من مصائب لا تنقضي قدي مصائب مالك مصيبة وستنو دنيا لا اسكال لدرس سويه فمؤجل يلقرد في نفسه ومؤجل يلقرد في غيره أو كما قال نزيه لا مصيبة زدنا لا يستنو يا شباب راسهن تطمين ما درقالب مصائب لا تنقضي አንዳንዱ አንተ እንኳን ቢታጀልልህ በበተሰብህ በምን ትሞከራለህ አንዳንዱ ደግሞ ሙዓጀሉን የልቀረዳ في نفسي الهلاك في نفسي ስለዚህም ይያሉን ያሉት እንደዛ ነው አምራድ በራስ ላይ ሊመጣ ይችላል አንተ ደህና ብትሆን ደግሞ في من تحب ልጅ ባለቤት እዛ እንትና ላይ ያሳለፍነው እኮ ነው شباب في البقره ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إلى آخر الآيات ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد الله سبحانه وتعالى يهنن لمؤمن بمنقروا بزوتك موتشالو منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره عندنا حكمة انقدي يهن الله عن حكمة يهن تاسفر دالك يهن المواقع اللبة ومن أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم لزه نار وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر نقرأتشو እንደነገራቸው ሲሆን ኢማናቸው ይጨምራል የቂናቸው ይሞላል የተባለው ለምንድነው ከተባለ እንደዛ እንዳለው ሲሆን قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما እንግዲህ እዛ አህዛብ ولما راى المؤمنون الاحزاب كانوا يملوا صدر الايه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما نزانيوچ እንደዛ ጥቢ ውስጥ ሲገቡ ጥበት ውስጥ مؤمنون حقا يهننالو ስለዚህ አሁንም من فوائد اخبار الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الامور كفوائد عندنا ሁለተኛው ይሄ ነው ومنها انه اخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك መምቻቸት ማለት ነው ተወጡን ማለት ነፍሶቻቸው ቀልቦቻቸው እንግዲህ የተምቻቹ የተረጋጉ እንደዋኑ ይሄ ሲከሰት والصبر عليه اذا وقع ሲከሰት አሁንም كذلك በصبر ላይ እንግዲህ ተወጡን እንዲያረጉ ነፍሱ لانهم قد استعدوا لوقوعه الله ስለነገራቸው የአላህን ንግግር ስለሚሰድቁ ይገኛል ብለው እየተጠባበቁት ስለሚሆን ምን ይሆናል ተወጡን ያገኛሉ فيهون عليهم حمله يعني المصيبه እንግዲህ መመከር መሸከም ይቀላል وتخف عليهم مؤونة هذه المصيبة تكاليف مالتنا يقللاچوال ويلجؤون إلى الصبر والتقوى ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين من أهل الكتاب ومن المشركين وتتقوا الله في ذلك الصبر صبر ستاركم من قديها الله انفرتاچو كوانا بأن تنووا به بصبركم وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله ما يصبر بس بوتا دمك مصبروا قالوا ناچو ነው እንግዲህ አላህ አርጋ ለህ ቦታ صبر الله قالك من هونك
የሰብርን ሐድ አለፍክ ይሄንን ካሟላችሁ فإن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور التي يعزم عليها ويتنافس فيها እንግዲህ ከሚሽቀዳደሟቸው ነገሮችና ከተላለቅ ነገሮች ነው ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ሌላ አያ ላይ ሌላ ሱራ ላይ እንደዚህ እንዳለ ሁሉ ስለዚህ አላህ እንዳላችሁ ከሰበራችሁ ተቅዋ ካረጋችሁ ይሄን ማድረግ ከከባባድ ነገሮች ስለሆነ أهل الهمم العالية والعزائم العالية ስለሆኑ የሚወፈቁት ለዚህ አጅራችሁ የተነባበረና ብዙ ይሆንላችኋል وقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآيتين الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد እንግዲህ ሚثاق عهد ሆኖ ጠንከር ያለ ከበድ ያለ ቃል ኪዳን ወይ ረጋ ሚثاق የሚባለው እሱ ነው طيب وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم እንግዲህ ለይሁድና ለነሳራዎች ብቻ አይደለም ኪታብ የተሰጠ علم የተሰጠ አካል በአጠቃላይ ይሄንን عهد ከበድ ያለ عهد ጠንከር ያለ عهد الله ይዞበታል ያንን ባሪያ أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك عند يدبك ويبخل عليهم به خصوصا إذا سألوه بتلي كتأيكوا علمني مما علمك الله قال يتعين عليك تعلمه طيب أو وقع ما يوجب ذلك بايتأيكه معلمهن የሚያሰብት ነገር ካገኘህ ካየህ በተለይ እዛ ላይ ደግሞ معلمه ግድላ فإن كل من عنده علم يجب عليه بتلك الحال أن يبينه ሲጠየቅና إذا وقع ما يجب أن يعلمه ويوضح الحق من الباطل فأما الموفقون فقاموا بهذا تم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم اجيتاچون ودتا فلغوا وشفقة على الخلق على عباد الله ደግሞ ከማዘናቸው የተነሳ وخوفا من اسم الكتمان علم دبقوا ደግሞ በሳት ይለጎማል የሚል ወዒድ ስላለ እሱንም ለመፍራት فأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق ضميرون እንግዲህ ለማን አድርገው እየፈሰሩልን ነው እሺ فنبذوه ሲያቁ ይመራል ስላል ለሚሳቁ ያረጉን ነው ضمير وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها ويالالوا مالتنا يعبأوا بها لم يعتنوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله لمدى فراجه وتهاونا بحقوقه تعالى يلا عن حق انقل لما سانساج وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل له من حصر كتجننهم يا يوم نقروا من بعد الرياسات والأموال الحقيرة من سفلاتهم كالنزك والرادوش مالتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون لأنه أخص العوض كعوض وجهه بطعام قشاشا والسنونا والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها نبر أخص المرة أعلى وانتتاب فلم يختاروا الدنيء الخسيس زكى لوننا قشاشا المرة ويترك العالي النفيس كفى لوننا مرتون التو إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له እንደዚህ ስለሆኑ ነው ይሄንን የመረጡት በማለት ثم قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي من القبائح والباطل القولي والفعلي بسرت مدست مالت أهم كتبال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه بل سرت سرع بالالت حق لما سجنوا ميود فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أي بمحل نجوة منهم نجوة لا لمني سيعللوا أمطوا يتوقوا نجاة النبر ها الملال نجاة يلا
وسلامة بل قد استحقوه وسيصيرون إليه استحقوه مالت ودى عذابنا من ملسوا ضميروا استحقوا العذاب وسيصيرون إليه ولهذا قال ولهم عذاب أليم ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع يقول ندخل الزايا وسط يكاتتالو بدعة سرتو ببدعة مد سبحان الله طيب ደግሞ እንደገና ሱንይ እንዲባል የሚወድ ويحبون أن يحمدوا እንደዛ ኮነ የሚሰሩት ቢድዓ ما أنزل الله بها من سلطان እንደገና ደግሞ للعوام ሱና በእኛ እጅ ነው ይላሉ ويوعدون أهل السنة أهل العقيدة እዚህ አያ ውስጥ ይካተታሉ إلا يتوبوا منها ስለዚህ سبب النزول እንግዲህ ለነዛ እንኳን ቢሆን العبرة ምንድነው ምንል بعموم الألفاظ ودلت الآية بمفهومها مفهوم المخالف على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم تتيقوا لكم نبيات صلى الله عليه وسلم هي من دنال تناقروا ودسوا إشارة يالكم بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال لا الله بلو سراء نقراتشون ياسامرون ممن الداباتشو نقرنوا بلو الله تناقروا وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها أي خواص خلقه منه كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين الذكر الحسن كون وقال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وقد قال عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما سألوها منه لمن وهي من نعم الباري على عبده ومنته التي تحتاج إلى شكر أنت ذكرا حسنا كارق الله سبحانه وتعالى في عباده قبول ما قنيت قال لا إله إلا مجمّر يكو في الأرض قبول كما النور بستفث من الدر قال تبلو على الله يا سلوهن منا من الله نو ما مسقن قبال وقوله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وهي الآية الأخيرة في درسنا أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة فلا يمتنع عليه منهم أحد كالله بيمل الله نمياكت فتصموا مع النميلب ولا يعجزه أحد رأنا ما لكم الزين طيب فلذي الله نمياسن بسمايم بمدرم يلم كلهم يا الله كونه نعم يا الله سلذي الله سبحانه وتعالى ملمن من مكاتم بالله لا يبتشا مامن بسناو فملو جرسوا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين